Sorry, everybody, because I have a flight by 1 o'clock. I'm leaving. It was great coming to Kochi and being a part of Shesha film and acting with all these legendary actors from Malayalam industry. It was great to be a part of this film, and thank you so much, Pradeep. Shesha is a wonderful movie. I hope when first of all he told the story, I told him this is more apt for Kerala than Karnataka. So we shot in 2 languages. This film is not dubbed. This has been shot in 2 languages. So I hope you will all love it. And I'm really sorry for leaving this occasion. Please excuse me and thank you so much. Basically, I'm a producer from Kannada industry. I produced 4 movies in Kannada. And I directed one debut movie in Malayalam with Srinath Basi. Movie is Credit Score. The same Umesh Timogoda is our producer for this Malayalam. I did in Malayalam. And I'm wishing all the best to entire team, Shesha team. I've seen the movie. It's a wonderful movie. Very good subject. Content is very good. I wish all the best to director and Jan sir, all the artists to Shesha. Thank you. Namaskaram ellarku correcta okay. Hi Kerala, namaskaram Kerala press meet ke I am Umesh Timmegoda, producer of the Shesha 2016. We are here for a trailer launch of our movie and also officially announcing the release date, that is 6th March, and we are releasing this movie in both Kannada and Karnataka at the same time. I'm very glad to be here with all the artists on the stage and supporting throughout our journey for making this movie. This movie is a crime-based thriller story, which is done with the star cast of both the industries. So both the industry has come together to work for one subject. As I have known, in Kerala since 1928 or 1930, Vigata Kumaran, I think that is the first movie which has come out in Kerala. So since then there are thousands of movies which has come in the Kerala industry and being entertaining the Kerala people. And we have also tried a new like a thriller subject, thinking that it's a content based. As our Pramod sir was telling, and also our anchor was briefing while she started the event, in our system we have 3 pillars. I mean, like 3 pillars are basically required for our constitution. Sorry. So that is, one is legislature, the second one is executive, and the third one is judiciary. These 3 are the main pillars of our constitution. So out of these 3 bodies, we have opted executive body, and we have based on that police system. So how the police system is very important to any citizen of this India. All these 3 bodies plays a vital role to safeguard the citizens of our country. So on that note, we have done this story in a bilingual way. That means in Kannada and as well as in Malayalam we have done this. We have done the straight shoot, as Pramod sir said, and it was very challenging doing in both the languages. So it was a very great opportunity to come here in Kerala and make the film, and we are taking it for the theatres. And we Madiguda Entertainments thank for the technical crew of the Kerala as well as our Kannada technical crew for supporting us to complete this movie and taking it for release. So once again, I thank all the media people here and the artists who have made to the event, and a special guest our Sujit sir and Rajesh sir and Shishir sir and everyone. So once again, I thank everyone and I complete my words. Thank you.
ഹലോ ഹായ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ എടുത്തൊരു എഫേർട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഈ മാർച്ച് 6 ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാര്യം ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായി വരാൻ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുക്കണം. അത് 2 ഭാഷയിലാകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് കൂടുമെന്നും 2 ഭാഷയിലുമുള്ള ഓഡിയൻസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ അതിനെടുക്കേണ്ട ഒരു എഫേർട്ട് ചെറുതല്ല. അപ്പം 2 തരത്തിലും ആലോചിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ ആൻഡ് റൈറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊരു വലിയ മനസ്സുണ്ടാകണം. സോ ആ മനസ്സിന് വാം വെൽക്കം ടു കേരള. എൻജോയ് യുവർ സക്സസ് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ യുവർ റിലീസ് ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ എവരിവൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാറ് വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ്. ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രീതേട്ടൻ, ജോൺ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗംഭീര സിനിമയാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ട്രെയിലർ ഒരു കണ്ടിട്ട് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഗംഭീരമാവട്ടെ, ഒരു വലിയ വിജയം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ശ്രീതേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു പടം എടുത്ത് അത് സിനിമ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരുള്ളൊരു എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെയിൻ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി അറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണണം. തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സിനിമയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജോണെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും സൂപ്പർ. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir. I would like to invite Dia. Ma'am, can you speak some words for us? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെയിലർ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതിലേറെ സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കന്നഡ മൂവിയിൽ ഓൾ മലയാളീസിനെ കാണാൻ പറ്റി. സോ എക്സൈറ്റഡ്. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ശ്രീജിത്ത് ഏട്ട, ജോൺ, ഡി എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ദ ടീം സർ അടിപൊളിയായിരുന്നു ട്രെയിലർ. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഈ പടം നല്ലൊരു ഹിറ്റായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിനോട് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. സംസാരിക്കും. ആക്ച്വലി ഇവരൊക്കെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ജോണാണ് ഇതിലെ ഹീറോ. അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ കന്നഡ പടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും അത് ആദ്യം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇത്രയധികം മലയാളികളെ ഇവരെന്തുദ്ദേശിച്ച് എത്ര ആൾക്കാരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത്. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ബൈലിംഗലായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേ സമയം തന്നെയായിരുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെയും കന്നഡയുടെയും ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷോട്ട് ശരിയാക്കുമോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അടുത്ത യൂണിഫോമായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ യൂണിഫോമിൻ്റെ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴും യൂണിഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അതായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനപ്പുറമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചാൾ ഇവിടെയായിരുന്നു, കർണാടകയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിലും കഷ്ടമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് പറയണം, എങ്ങനെ ഈ പടത്തിനെ പറ്റി അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ. പക്ഷെ എൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ മനസ്സിലായി. അവർ കൈയൊക്കെ അടിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു വലിയ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കന്നഡയാണ് ഇപ്പോൾ വായിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ മലയാളം മാത്രമേ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമസ്കാരം എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം എന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാനാ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു വലിയ മാറ്റം എന്നില് വരുത്തിയൊരു സിനിമയാണ് ശേഷ. അപ്പൊ എന്തായാലും ശേഷ 2016 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമ്മൾ ട്രെയിലർ കണ്ട പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ത്രില്ലർ പടമാണ്. ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഇതിൽ തോക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ പല സീനുകളിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സ്വയം ഭയങ്കര ഒരു സെൽഫ്
ആയിട്ടൊരു സന്തോഷം തോന്നിയൊരു നിമിഷമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പടം റിലീസാവാൻ. അപ്പോൾ March 6 സിനിമ റിലീസാവാണ്. അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് ബൈലിംഗ്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഇപ്പോൾ കന്നഡയിലുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസും മലയാളത്തിലുള്ളത് മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് പല സിറ്റുവേഷനുകളും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി സിനിമയിലെ നായകന് ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറാണ്. ജോണേട്ടാ. നമസ്കാരം. ശേഷം എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ശേഷം അതായത് കന്നഡ വീടാണ് ശേഷം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേരിനെന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവം സഹായിച്ച് ഒരു കന്നഡയും ഒരു മലയാളവും ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതെന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഗുണമായി. മലയാളം തന്നെ നേരെ ചൊവ്വേ പറയാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് കന്നഡ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ കോൾ വന്നതും പെട്ടെന്ന് പോയി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മറ്റന്നാൾ എനിക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കന്നഡ പടം എല്ലാം മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷെ മലയാളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 1-2 ദിവസം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രസമായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി ഡെയിം പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാതെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇത് വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ ത്രില്ലറാണ്, ഒരു ഫാമിലി, ഒരു ഇമോഷണൽ ത്രില്ലറാണ്. ഭയങ്കര രസമാണ്. ഞാൻ ഈ പടം 2 ലാംഗ്വേജും കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പടം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ആദ്യം മുതൽ ഒരു തുടക്കം ഒരു 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരുന്നതിനും വരെ ഒരു ത്രില്ലിങ് പരിപാടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ KGF-ലും ഈ പറഞ്ഞ കാന്താരയിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രമോഷൻ സാറൊക്കെ അവരോടൊക്കെ പോയി അവരുടെ ഇതിനകത്തൊരു സാറുണ്ട്. ആ സാർ ഇപ്പം ഇല്ല, നമ്മുടെ നായർ സാറിനൊക്കെ. ഞാനൊന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കും. ദിനേശ് മംഗളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ KGF-ലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ട്രെയിലറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരന്റെ കൂടെ പുള്ളി ശരിക്കും ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 2 പേരും കൂടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാ നിർത്തിയത്, കാല് തറയെ കുത്താൻ പോലും പറ്റില്ല. ചേട്ടൻ ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കംപ്ലീറ്റ്ലി കന്നഡ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പരിപാടി കുറച്ച് ലൗഡായിരിക്കും, കുറച്ച് വ്യത്യാസം. പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാനും റെഡിയാണ്. എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കാരണം പുള്ളി ഏത് രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, മലയാളത്തിൽ ഇത് ഓക്കെ ആണോ, ഇങ്ങനെ ഇത്ര എക്സ്പ്രഷൻ വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പുള്ളിക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല, സ്റ്റിൽ പുള്ളി അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാണ്. അതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള പുള്ളി പഴയ സ്റ്റാറാണ് പുള്ളി അവിടുത്തെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി. ശ്രീധരനോടൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെയിനായാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു വേറൊരു ഫീലായിരുന്നു കന്നഡ പടം. ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇച്ചിരി കളിയാക്കിയെങ്കിലും പിന്നെ ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വേറൊരു പരിപാടി, വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ പോയപ്പോൾ അത് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര രസകരമായിരുന്നു. പടം ഷൂട്ട് നല്ലതായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. നല്ല രീതിയിൽ ഇതിന്റെ എഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ അയ്യബ് സ്റ്റേജ് നിൽക്കത്തില്ല, അയ്യബ് ചെയ്തു. അയ്യബാണ് എന്നെ ഈ പടത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ചെയ്ത ലൂസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയാലും ഡയറക്ടർ ആയാലും പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. പടം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുമായിരുന്നു. പുള്ളിയാണ് ഈ പടം വീണ്ടും നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി സെറ്റ് ആക്കി വരുന്നു. പിന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സുഹിത്തേട്ടനായാലും ഇവിടെ വന്ന പ്രതീക്ഷേട്ടനായാലും ദിയ ആയാലും എല്ലാവർക്കും, ചേട്ടൻ്റെ വൈഫിനായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്കും വയ്യായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആരെയും കൂട്ടുകാരും വിളിച്ചില്ല. ആകെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, സജേഷ് നമ്പ്യാർ. പുള്ളി ആക്ടറാണ്. പുള്ളി നൈസായിട്ട് വിളിക്കുന്നു മേടിച്ച് പുള്ളി ബാക്കി പോയിരിക്കും. ഇനി താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ March 6 നിങ്ങൾ പടം കാണണം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങളോടായിട്ട് പറയാം, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആന്റി ഹീറോ ആണ്. അപ്പം എന്നെ ഇവര് കന്നഡ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പറയാം ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് സീക്രട്സ് ഒക്കെ വെക്ക്. കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാൻ, ഇതെല്ലാം വിളിച്ച് പറയാതെ കുറെ ചോദ്യമുണ്ട്, കുറെ പറയാനും അവസരം എല്ലാരും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് intense time to talk about this. I would also like to talk to Sajita ma'am, give us a few words before we go on to the next thing.
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ. ഈ പടത്തിന്റെ ട്രെയിലർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു. സുജി സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു വലിയ ട്രാവലിന്റെ എൻഡിങ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ സക്സസ് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ക്രൂ. Thank you, ma'am. I also invite Sohan Sinolal onto the stage. Welcome, sir. Sir? Sir, I would love to hear some words from you also, please. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശേഷ എന്ന സിനിമ വളരെ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടിരുന്നു. ജോണിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സസ്പെൻസൊക്കെ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞാണ്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ, ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ, ഉമേഷ് സാറ് എല്ലാവരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. രക്ഷപ്പെട്ടു വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഹലോ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയിനകത്ത് സുജിത്തൻ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലൊരു പരിപാടി പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നായി വരാൻ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തോന്നിയത് അതാണ്. കാരണം അന്ന് തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ബൈലിംഗുലായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റ് അവിടെ പോകുന്നു, അവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അവിടുത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു കമ്മിങ് ടുഗദർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വലിയ കാര്യമാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുമിച്ച് വരിക, 2 ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഒരുമിച്ച് വരിക. ഇത് 2 മാറി 3 ആയി 4 നമ്മുടെ ഡബ്ബിംഗ് പടങ്ങൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരുപാട് തെലുങ്ക് സിനിമകൾ, ഒരുപാട് കന്നഡ സിനിമകൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡെയിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഷോർട്ട് ഇൻ 2 ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ്. അതിൻ്റെതായ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒന്ന് ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, അവർക്ക് മലയാളം പറയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ട്. ഇത് ഒരേ സാധനം തന്നെ റീഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അതാത് ഓഡിയൻസിനെ കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മീറ്റർ മാറ്റി ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ക്രൂവിനും ആക്ടേഴ്സിനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് വി മാനേജ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡ് ഷോട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാക്കിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ യൂണിഫോമും നമ്മുടെ യൂണിഫോമും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും നമുക്ക് വൈറ്റ് ഷോട്ടുകളായാലും റീഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. റെയിൻ സീക്വൻസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സീനുകളെല്ലാം ഇരട്ടിപ്പണിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ശമ്പളം തന്നുള്ളൂ. സാലറി ഒരു പടத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்கு, 2 പടം பண்ண நீங்க ഒന്നിന് കിട്ടി, അതന്നെ ഭാഗ്യം. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി, ഇങ്ങനൊരു കമ്മിങ് ടുഗദർ 2 ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പ്രമോദ് ഷെട്ടിയെ പോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള മേജർ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടന്മാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ തന്നെ ജോണിന്റെ കൂടെയും ഡെയിൻ്റെ കൂടെയും സിദ്ധാർത്ഥന്റെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. എനിക്ക് കന്നഡ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മംഗലാപുരത്തും സൂറത്കല്ലിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ടും ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും കന്നഡ ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഒപ്പിച്ചു. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕನ್ನಡವರು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೂಮೆಂಟು. ಶೇಷ 2016 2016 ಹೇಳ್ತಾರಾ? 2016 അത് തെറ്റാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത കാരണം എനിക്ക് കന്നഡ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞ കന്നഡയൊക്കെ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും അറിയാത്തതിന്റെ ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഫോർ യു ടു സീ. മാർച്ച് 6 ഇത് തിയേറ്ററിൽ വരും.
ഡെയിനൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൻ പോലീസായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറേ പോലീസായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ ഞാനും കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന പോലീസ് കഥാപാത്രം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രദീപ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ I think I was able to do justice to that character. Thanks a lot for this opportunity, Pradeep and Umesh. Thanks for supporting both the industries and thank you media for being here. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിനെ ഇത്ര നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് a lot. Okay, all the best. പ്രസ് മീഡിയ നമസ്കാരം. എനിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലായോ, സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുപോലെ ഞാൻ തമിഴിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ಓಕೆನಾ ಕುഴപ്പിಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ சொன்னேன் யாருக்குன்னா நான் மடிகுட்ட ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நான் போய் ஃபஸ்ட்டு கதையை சொல்லும்போது அவர் ஒரே மீட்டிங்கிலே ஒத்துப்பாரு. அதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் மடிகுட்ட என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் கம்பெனிக்கு. அண்ட் செகண்ட் ஒன் உமேஷ் திம்மேகவுடரு சாருக்கு நான் ஒரு ದೊಡ್ಡ தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் இந்த படம் வந்து உங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்களா, இது வந்து கண்டென்ட் ஓரியன்ட் மூவி. இது மலையாளம் எதுக்கு நான் பண்ணிட்டேன்னா, அங்கே பெங்களூர்ல என்னோட டீம் எல்லாம் இது ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதும் போதும் சரி இது கண்டென்ட் பேஸ்டா, இது மலையாளம் ஒர்க் ஆகுதோ, அப்போ பின்ன இது வந்து ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದ ಸ್ಟೋರಿ. അതുപോലെ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು எடுத்துட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இந்த சொசைட்டிலே எல்லாருக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் நல்லா இல்லைன்னா ப்ரைவேட் ஸ்கூல் இருக்கும், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நல்லா இல்லை இருந்தாலும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். பட் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இது வரைக்கும் ஆப்ஷன் இல்லை என்னோட சொசைட்டிலே. அந்த மாதிரி ஒரு தீம் வச்சுட்டு இந்த சேஷம் நான் எழுதிட்டு இருந்தோம். இது சேஷா மீனிங் என்னன்னா, ஒரு ஸ்டேஷனில் இருக்குது ஒரு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே ஒரு இது இருக்கு, ஆனால் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு. இதில் பேலன்ஸ் யார் ரிமைனிங் மீன்ஸ். அதுபோல் இது சேஷா மீன்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து இது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. அது ரிமைனிங் யார் பேலன்ஸ் இருக்குது யாரோ, அதுதான் இந்த சேஷா மீனிங். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் ஆர்டிஸ்ட். நமக்கு எல்லாம் ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ டைன் சார், ஜான் சார், ஸ்ரீஜித் சார், பிரமோத் சார், எல்லாருக்கும் நான் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அப்போது அந்த நம்மளோட டெக்னீஷியன் டீம், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடிட்டர் ஐயூப் சார், தேங்க்யூ சார். அண்ட் நம்மளோட மியூசிக் டைரக்டர் லூசியா, யூட்டர், அந்த மாதிரி சினிமா பண்ணது ஆளும் பூர்ணச்சந்திரா தேஜஸ்வி சார். அண்ட் நம்மளுடைய டிஓபி RS ஆனந்த் குமார், எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இது 100% ப்ராமிசிங் மூவி, அந்த மாதிரி நான் சொல்லணும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்குறது 150 அமௌண்ட்டுக்கு 2 ஹவருக்கு 100% உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன். ஒன்றும் ப்ராமிசிங்காக இருக்கு. மார்ச் 6க்கு இந்த சினிமா ரிலீஸ் ஆகுது, கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும். அதுதான் நம்ம சப்போர்ட் செய்யணும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ எவ்ரிவன்.